بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو، یوں ہی چلتے ہوئے تنہا کوئی غمگین سا نغمہ تم اکثر گنگناتے ہو، دوران گفتگو یوں ہی ملے نظروں سے جب نظریں تو باتیں بھول جاتے ہو، کسی گمسم سی حالت میں یا پھر بارش کے موسم میں فقط اتنا ہی کہتے ہو، اداسی بے وجہ سی ہے، بہت بوجھل طبیعت ہے، بھلا سچ کیوں نہیں کہتے کسی کو یاد کرتے ہو۔ اس آواز پر سودا کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا تھا، مگر سامنے شاہ زیب کو دیکھ کر اس کے خوفزدہ چہرے پر شرم و حیا کی لالی پھیل گئی تھی۔ پلیز پلیز بھابھی کو ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھائیے گا پلیز، وہ موبائل کیمرے سے فوٹو لیتا ہوا بولا۔ سودا دور تھی، اس بات پر مزید دور ہو گئی۔ ارے بھابھی صاحبہ، اس نے آگے بڑھ کر سودا کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں آپ؟ میرے بھائی آپ کو کھا نہیں جائیں گے؟ آئی سوئر میرے بھائی آدم خور ہرگز نہیں ہیں جو آپ اتنی خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کی بدحواسی و سراسیمگی سے خط اٹھاتا ہوا مسکرا کر بولا، شاہ زیب جانے دو پلیز۔ اس کی نگاہوں میں خوف تھا، وہ بار بار سامنے دیکھنے والی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کسی بھی لمحے عمرانہ بیگم آ سکتی تھیں۔ زید اس کے خوف کو بخوبی سمجھتا ہوا گویا ہوا، حیرت ہے یار، آپ بھی اس طرح خوف زدہ ہو رہے ہیں جیسے کسی نامحرم کے ساتھ موجود ہوں۔ بھائی میرے، یہ آپ کی 100% اصلی زوجہ محترمہ ہے جن کو آپ نے بہوش و حواس بخوشی گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا ہے، پھر یہ گریز کس بات کا؟ شاہ زیب تمام مصلحتوں احتیاط جبر سے ناآشنا کہہ رہا تھا۔ ابھی صرف مکان میرے نام ہوا ہے، قبضہ لینا باقی ہے، زید نے بھی خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ جب مکان آپ کے نام ہو چکا ہے تو پھر قبضہ لینے میں ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں آج اور ابھی حاصل کر لیجئے۔ وہ سودا کا منہ پھٹ تھا۔ بکواس بند کرو، چائے لاؤں تمہارے لیے؟ سودا کو ان کے درمیان کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا، اس نے جلدی سے پوچھا، میرے بھائی کے جذبات کو آپ بکواس کہہ رہی ہیں؟ کیوں زج کر رہے ہو یار، جانے دو، کنفیوزڈ ہو رہی ہے یہ۔ زید نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ سے چھڑا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سودا تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نے آ کر آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ سودا کے جانے کے بعد شاہ زیب زید سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹور سے کب واپس آئے ہو تم؟ اس نے اس کی شوخی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کل رات ہی آیا ہوں، آج آدھا دن سونے میں ہی گزرا، گھر سے باہر نیند بھلا کہاں آتی ہے، گھر آتے ہی لمبی تان کر سو گیا تھا۔ ٹور کیسا رہا؟ کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ بڑے بھائی والی محبت و اپنائیت اس کے ہر انداز سے عیا تھی۔ وہ اس کے ایسے ویسے روپ کا کب سے متمنی تھا۔ وہ پوچھے گئے ہر سوال کا اعتماد اور خوشی سے جواب دے رہا تھا۔ شاہ زیب نے اس کے اندر بڑی طمانینت و خوشی محسوس کی تھی۔ وہ خاصا سرشار اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی وجہ سودا کا ساتھ تھا۔ نکاح کے بعد اس کی اب ملاقات ہوئی تھی اور وہ مسرور ہو گیا کہ اس نے بھائی کی خوشیاں چھین کر غلط نہیں کیا تھا۔ یوسف صاحب کی بے قراری و بے صبری نے نوفل کو پریشان کر دیا تھا۔ زرقا بھی خاوند کی حالت دیکھ کر اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک بابا صاحب کا ہی وجود تھا جو چائے پینے کے بعد آنکھوں کو بند کیے ارد گرد سے بے خبر، ہاتھ میں تسبیح تھامے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ انگوٹھی و شہادت کی انگلی کے درمیان سے گرتے ان سبز دانوں میں بڑی راحت و فسوں تھا۔ آپ جہاں آرا کو کیسے جانتے ہیں پپا؟ نوفل نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یہ سوال مت کریں کہ میں جہاں آرا کو کیسے جانتا ہوں، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت لے کر چلیں اس عورت کے پاس، انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر جانے کا؟ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ ان خاتون سے ملنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے؟ نوفل کی مدد کو زرقا آگے بڑھی کہ وہ بے حد حیران و پریشان لگ رہا تھا۔ جہاں آرا نویرا کی ماں ہے اور وہی جانتی ہے نویرا نے میرے بیٹے کو جنم دیا ہے یا بیٹی کو، وہ زندہ بھی ہے یا؟ یہ آپ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں یوسف کہ جہاں آرا وہی عورت ہے؟ ایک نام کے کئی لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے، میرے دل سے صدائیں آ رہی ہیں، جہاں آرا ہی وہ عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ آپ کی مطلوبہ عورت ہیں بھی تو ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، وہ خود کو بھول گئی ہیں، آپ کو کس طرح بتائیں گی؟ وہ دماغی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نوفل عجیب
तजब्जुब का शिकार हुआ था। इसने देखा था जहां आरा बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना जाने लारा ने क्या सलूक किया था इनके साथ, जो वो किसी मुजस्मे की मानंद गुमसुम थी। इस पर मुस्तजाद अंशरा की बदसलूकी और बदमिजाजी का वो हदफ बनकर आया था। नहीं चाहता था कि इसकी किसी बदतमीजी का यूसुफ साहब हदफ बने। इनका नारवा सलूक इसने फराख दिली से कबूल किया था, मगर इनकी तरफ से उठने वाली तेज निगाह भी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इधर यूसुफ साहब किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल रहे थे। नो फिल बेटा, मेरे सब्र और हिम्मत का इम्तिहान ना लें। एक अरसे से जो मैंने अपनी मोहब्बत पर इस्तिकामत का बंद बांधा हुआ था वो अब टूटने लग गया है, जिसमें सब्र, हौसला, बर्दाश्त सब रेजा रेजा होकर बह गया है। अगर इसी तरह आप सोचते रहे तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरे हवास साथ छोड़ जाएंगे। मुझे आपके दर्द का पूरी तरह एहसास है पापा, बट लेकिन वक्त का ज़िया है। इतना ज़्यादा नुकसान मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरी हालत समझें, लगता है गोया मेरी सांसें बंद हो रही हैं। इस असना में बाबा साहब करीब आकर बोले, मगरिब का वक्त है, हम नमाज अदा करने चलते हैं, कामयाबी हासिल करने चलते हैं। हमारा रब पुकार रहा है ना कि आओ कामयाबी की तरफ। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वो सीधा वहां से उठकर किचन में चला आया, जहां सौदा इसके लिए चाय और सैंडविच तैयार कर चुकी थी और ट्रे में सेट कर रही थी। आई एम सॉरी भाभी जान, वो गुनगुनाता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम मुझे सीधे तरीके से सौदा बोलो, ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? बहन हूं मैं तुम्हारी, वो संजीदगी से बोली। मैंने आपको कभी बहन की नज़र से देखा ही नहीं, हमेशा आपको अपनी भाभी ही समझता हूँ। फिर क्यों बहन बोलूँ? हरगिज़ नहीं बोलूँगा। वो इसके साथ ट्रे उठाए लॉन में चला आया, जहाँ शाम का गुलाबी आंचल हर सू फैला हुआ था। लॉन का सब्जा दिलकश लग रहा था। ये क्या अजीब बात कर रहे हो तुम? वो लॉन के वस्त में मौजूद कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे। सौदा इसके आगे सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज और दीगर लवाजमात रखती हुई बोली, अजीब नहीं, हकीकत है ये। जब पहली मर्तबा मैंने आपको और भाई को देखा था, तभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश और आरजू उभरी थी कि आपका और भाई का कपल बहुत लाजवाब होगा, और देख लें, जज्बे सादिक हों तो कबूलियत की सनत लाजमी पाते हैं। इसने फ्रेंच फ्राइज पर केचप और मायोनीज डालते हुए कहा। भाई किस कदर खुश और मुतमईन हैं। पहले कभी मैंने इनको इस तरह खुश और रिलैक्स नहीं देखा। आपकी आमद इनकी जिंदगी में बहार लेकर आई है। बात सारी ये है कि वो आपको दिल ही दिल में चाहते थे। आई डोंट नो इनकी क्या मजबूरियां रही होंगी जो वो अपनी मोहब्बत को दिल में ही पोशीदा रखे खुद अपनी मोहब्बत, अपनी हयात को अच्छे मियाँ के हवाले करने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है शाहजेब, तुम नामालूम किस तरह इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिस मोहब्बत का तुम दावा कर रहे हो। मैंने हमेशा इनकी निगाहों में नफरत और नापसंदीदगी देखी है। वो किसी गहरी राजदां सहेली के मानिंद इससे गुफ्तगू कर रही थी। इसकी रगे शरारत भड़की। ये अहम मौका कब आया जो आपने इनकी निगाहों में देखने की जुर्रत की? मैंने हमेशा आपको भाई से निगाहें चुराते ही देखा है। वो बरहमी से इसकी तरफ देखती हुई खामोश रही और इसकी चुप ने शाहजेब को भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। जरूरी नहीं होता कि हर बात फकत जबान से अदा होने के बाद ही समझ में आए। इंसानी जज्बात का अक्स इसके बर्ताव और रवैये से भी आया हो जाता है। इन्होंने मुझसे निकाह किया है तो इसमें मोहब्बत का उनसर नहीं, बल्कि वो मेरी बदनसीबी है जो मेरी मजबूरी बनकर इनकी कुर्बानी बन गई। इसका लहजा नमी से पुर होने लगा था। वो हैरान और परेशान सा इसे देखने लगा। नहीं यार, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। वो तुमसे जितनी मोहब्बत करते हैं इसका तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। मैं गवाह हूँ इनकी खामोश मोहब्बत का। मैंने देखा है तुम्हारी शादी के दौरान घुट घुट कर जीते हुए, रोते दिल के साथ मुस्कुराते हुए। ये जो तुम्हारा और इनका निकाह हुआ है, ये सब भाई की पाकीज़ा सबर आमेज चाहत का सिला है। तुम एक बार इनकी आंखों में देखो तो सही, तुम्हें वहां अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा। वो इसको जैद की मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जज्बात में आपसे तुम पर आ गया और इस बात का ऐसे एहसास भी नहीं हुआ था। प्लीज तुम मुझे इस रास्ते पर ना चलाओ जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही है। वो इसको चाय का कप देते हुए सपाट लहजे में बोली, तुम मंजिल पर पहुंच गई हो, रास्ता कब खत्म हुआ तुमको खबर ही ना हुई। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं जैद के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती हूँ। मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। इसके दो टोक लहजे पर शाहजेब कुछ देर खामोश रहकर बोला, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मालूम भी है क्या कह रही हो? जो तुमने सुना है वही कह रही हूँ। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या?
تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ اس کے چہرے پر عجیب سے جذبات تھے، آواز کانپ رہی تھی، مگ اس نے رکھ دیا تھا۔ زید ان کو تک رہا تھا۔ کسی اور میں انٹرسٹڈ؟ میری زندگی میں ان فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی اس محبت، چاہت و پیار کے جذبے نے مجھے انسپائر نہیں کیا۔ اس کا لفظ سچائی سے مہک رہا تھا۔ شاہزیب کے دل کی دھڑکنیں معمول پر آئیں۔ پھر بھائی کی محبت کو ریجیکٹ کرنا بے وقوفی ہے سراسر۔ تم ایسا نہیں کرو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بھائی تمہیں بے حساب خوشیاں دیں گے۔ تم کچھ بھی کہو، میں زید کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیوں؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، تم مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی مان وہ جنونی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، دیکھو سودا، کوئی بے وقوفی کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ میرے بھائی کو مشکل سے خوشی ملی ہے اور ان کی خوشی کے لیے میں تمہیں ایسا فیصلہ کرنے سے قبل جان سے مار دوں گا۔ اس کے انداز میں سچائی تھی۔ دن اور رات ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ بے حد نخروں سے سردی اٹھلاتی ہوئی آتی ہے اور جاتے وقت کسی پنچھی کی مانند خاموشی سے اڑ جاتی ہے، اور گرمی کی آمد ایسی ہی ہے گویا پلک جھپکتے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چند دنوں میں ہی گرمی نے سردی کی جگہ لے لی تھی، البتہ کچھ بچت بہار کے موسم کی وجہ سے ہو گئی تھی، جو دن میں سورج کی گرم شعاؤں کے بعد سر شام ٹھنڈی ہوائیں اور خوشگوار موسم کراچی والوں کو میسر آتا تھا۔ ان کے گزشتہ 2 ہفتے جہاں آرا کی نگہداشت میں گزرے تھے۔ روشن آرا نے کہا تھا کہ ان کو سائیکیٹرسٹ سے علاج کروانا چاہیے، پھر وہ خود بھی ان کی حالت سے یہی اخذ کر رہے تھے، سو شہر کے بہترین سائیکیٹرسٹ سے جہاں آرا کا علاج کروایا گیا اور وہ 1.5 ہفتے زیر علاج رہ کر گھر آ گئی تھی۔ گھر آئے انہیں 1 ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ اب ماضی کی باتیں دہرانے لگی تھی۔ برقع اور سراج کا خوف بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اور قابل اطمینان یہ امر تھا کہ ان کے مزاج کی گھنگرج و لالچ کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ کم گو ہو گئی تھیں۔ جب بھی گفتگو کرتی لہجے میں نرمی ہوتی تھی، وہ ہر لحاظ سے بدل گئی تھیں، مزاج بھی اور طبیعت بھی۔ جہاں آرا کی صحت یابی ہی انشرا کو نارمل زندگی کی طرف کھینچ لائی تھی۔ اس کی طبیعت کا چڑچڑا پن اور بیزاری رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تھی۔ نوفل سے بدتمیزی کے بعد جو ان میں تناؤ پیدا ہوا تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا، کیونکہ بالی نے اس سے نوفل کی بابت بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، حالانکہ وہ نوفل سے رابطے میں ہی رہتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ گھر بھی نہیں آیا تھا، مگر ان لوگوں کی خبر گیری پوری طرح رکھتا تھا۔ انشرا کی غیر موجودگی میں کئی بار جہاں آرا کی عیادت کرنے اسپتال بھی آتا رہا۔ اس دوران اس نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی کہ وہ جہاں آرا کے بارے میں کئی سوالات کرتا رہا تھا۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ پہلا سوال۔ آپ کو معلوم تو ہے، پھر بھی بتا دیتی ہوں، وہ ریڈ لائٹ ایریا سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہاں سے تعلق توڑے عرصے بیت گیا ہے۔ ان کے بھائی بہن عزیز رشتہ دار کوئی تو ہوگا؟ کوئی نہیں ہے، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ جی آج سے قبل تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا تھا ماسی کے متعلق، یوں ہی معلوم کر رہا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کوئی ریلیٹیو ہوتا تو ضرور سامنے آتا۔ آپ نے بتایا تھا انشرا کی والدہ امریکہ میں ہوتی ہیں، انشرا ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ اسے ان کے ساتھ وہاں ہونا چاہیے تھا۔ نانی نے محبت میں ان کو خود سے جدا کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بالی کے دل میں تو آئی وہ انشرا کے متعلق اس کو سب فرفر بتا دے کہ وہ کوئی غیر نہیں، انشرا کا فرسٹ کزن ہے، ان کے عزیز از جان تایا کی بیٹی ہے وہ، لیکن ایک تو جائز رشتہ، دوم اس راز کو افشا کرنے پر انشرا اس کو کسی صورت معاف کرنے والی نہ تھی، اور سوم وجہ سامنے بیٹھے اس سنجیدہ اور وجیش چہرے والے شخص کی کنفیوژن تھی، جس نے اس کے دل کے ارمان کو دل سے باہر نہ آنے دیا تھا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ بالی کو لگا وہ بہت مضطرب و بے چین ہے، الجھا سا کسی تذبذب میں مبتلا۔ وہ جب بھی آیا اسی کیفیت میں مبتلا نظر آیا، کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ آئی ہوپ اس گھونچو کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ انشرا اورنج جوس کے گلاس لیے وہاں آئی تھی۔ اس کو بت بنے دیکھ کر گلاس تیز آواز کے ساتھ اس کے سامنے رکھ کر بولی، گھونچو، تم سے کسی خیر کی امید رکھنا ہی عبث ہے اس معاملے میں۔ نوازش، کرم، مہربانی۔ وہ اسٹرا منہ میں لے کر طنزیہ انداز میں بولی، ماسی ابھی تک بیدار نہیں ہوئی ہیں کیا؟ وہ بھی جوس پینے لگی۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور یہ چین ایک عرصے بعد نصیب ہوا ہے۔ قسم سے نوفل بھائی مجھے بے چین اور بے سکون لگے جتنی بار بھی یہاں عیادت کو آئے۔ اس نے تہیہ کیا تھا وہ انشرا کو نوفل کے متعلق نہیں بتائے گی۔ ہر بات اس سے شیئر کرنے والی بالی کے لیے زیادہ دن ضبط کرنا مشکل تھا، پھر اس کو ہر بات بتاتی چلی گئی۔
मुझे तो तुम भी खासी बेचैन बे सुकून दिखाई दे रही हो। जो इसका हाल है वही तेरा हाल है। कहीं तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो नहीं करने लगे हो? वो बिला वजह ही शोक हुई। ये खासा घटिया और बेहुदा जोक है अंशी। वो इसको घूर कर बोली, जोक नहीं, मुझे तो हकीकत लग रहा है। हकीकत ये है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं और ये तुम भी जानती हो। अलबत्ता मेरे अधूरेपन का मजाक उड़ा रही हो तो दूसरी बात है। बाली एकदम रंजीदगी का शिकार दिखाई देने लगी थी। अब तुम समझोगी मैं तुमसे हमदर्दी का इजहार करूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। जब तक तुम किसी और की हमदर्दी के बुखार में मुब्तला हो तब तक मुझसे किसी भी किस्म की खैरख्वाही की उम्मीद ना रखना। वो रखाई से बोली, नफरत इंसान को कितना बेहिस बेरहम बनाती है ये तुम्हें देखकर पता चला, वरना तो तुम फूलों की तरह हसास और नरम दिल थी। अब तो लगता है तुम अंदर और बाहर से पत्थर ही पत्थर हो। वो बेपरवाही से जूस पीती हुई टांगे हिला रही थी। इमरान लेटी हुई दिल ही दिल में मंसूबे बना रही थी कि किस तदबीर से ज़ैद और सौदा के निकाह को ख़त्म करवाएं ताकि ज़ैद सौदा को तलाक देकर उर्वा से शादी पर आमादा हो जाए। बज़ाहिर दोनों काम ही नामुमकिन लग रहे थे और इनकी सोच के दायरे इसी सिमत में गर्दिश कर रहे थे कि किसी तरह जुदाई और मिलन की सबील निकल आए। वो सोच रही थी, मंसूबे बना रही थी, मगर कहीं भी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही थी कि इनकी हर कामयाबी के आगाज पर ही मायदा नाकामी की सूरत बराजमान दिखाई देती थी। इस हकीकत से वो भी बेखबर न थी। ज़ैद की इनको परवाह न थी। खूब जानती थी वो कभी इनकी राह में रुकावट नहीं बनेगा। असल दीवार मायदा थी। इस दीवार को ढाने की वो तरह तरह से तराकीब लड़ाने लगी थी कि सूफिया कमरे में चली आईं। तुम यहाँ कैसे? खैरियत? क्या काम आ पड़ गया है मुझसे? वो हैरानी से गोया हुई। काम क्या होगा, मैंने तो 2-3 दिन से आपको नीचे नहीं देखा, सोचा आपकी खैर खैरियत मालूम कर आऊं। क्या हुआ, आप नीचे क्यों नहीं आ रही? सूफिया को नए बंधन की नज़ाकत का पूरी तरह से एहसास था। सौदा बेटी के रिश्ते की मजबूती की खातिर अपनी नाक नीचे किए इनके पास आ गई थी। वो क्या करूं, नीचे आकर मैं अपने ठिकाने पर ही ठीक हूँ। सूफिया का चेहरा देखकर नापसंदीदगी इनके हर अंदाज से झलकने लगती थी। दिल बहलता है, अपनों के दरमियान बैठकर तबीयत हशाश वशाश हो जाती है। ये रिश्ते और ताल्लुक ही होते हैं जो हमें जीने की हिम्मत देते हैं। तुम्हारी बेटी को सहारा मिल तो गया, तुम्हें रिश्ते अच्छे लगते हैं, ये सब वक्त वक्त की बात है। वो तंजिया लहजे में कहती हुई करवट बदलकर लेट गई थी, साथ ही चादर तान ली थी। वाज़े इशारा था कि वो अब मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती। सूफिया कुछ देर बैठी रही, फिर इन्हें अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से चली गई। सूफिया के जाने के बाद भी कितनी देर तक वो मनफी सोच की मालिक औरत यही सोच सोच कर कुटती रही कि सूफिया जैसी घमंडी औरत इस फख्र के साथ इनको जलाने के लिए यहाँ दिखावे की चापलूसी करने आई थी। ज़ैद के दामाद बनने के बाद इसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। इसी तरह जलते कुटते वो किसी लम्हे नींद की आगोश में पहुंच गई थी। इनकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। उन्होंने उठकर बत्ती जलाई, खिड़कियों से पर्दे हटाए। जब इनकी निगाह लॉन में बैठे सौदा और शाहजेब पर गई। शाहजेब मेज पर रखे लवाजमात खाते हुए सौदा से बातें कर रहा था। इमराना की निगाहों से चिंगारियां निकलने लगी। शाहजेब मेज पर रखे लवाजमात को बड़ी नफासत से खा रहा था। इनकी नफरत की लिस्ट में सौदा के साथ वो भी आता था जो बहुत शौक चंचल और खिलंडरा सा था। घर वालों की आंखों का तारा, मगर इनकी निगाहों में किसी खार की मानंद चुपता खटकता था। इसने बहुत कोशिश की कि वो इसको बेटे की तरह समझें। सौतेला बेटा होने के बावजूद वो इनके ज़ैद की तरह ही एहतराम किया करता था, मगर उन्होंने कभी भी इसकी पजीराई नहीं की थी। सौतेला बेटा और सौकन इनके लिए कभी काबिल कबूल न थे। वो कई लम्हों तक पर्दों की ओर से इनकी हरकतों सकनात का जायजा लेती रहीं और उनका बदगुमानो फसादी जहन किसी नए फसाद की बुनत करने लगा था। वो आहिस्तगी से वहां से दूर हुई और स्लीपर्स पाँव में पहनते हुए ज़ैद के कमरे की तरफ बढ़ी। ओह मम्मी, आए प्लीज। ज़ैद दस्तक पर बाहर आया। आपके रूम में आया था लेकिन आप सो रही थी, मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गया। वो माँ के चेहरे पर फैले अजीब तासुरात देखता हुआ कह रहा था। वो करीब जाकर सख्त लहजे में बोली, मैं जाग गई हूँ, अब आपको जगाने आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी? वो हैरान और परेशान हुआ। मैं फकत कह ही नहीं रही हूँ बल्कि दिखा भी रही हूँ। आए। वो इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दी। डूबती शाम के खुशगवार चेहरों से टकराती हवाएं आई थीं। साथ ही नीचे बैठे सौदा और शाहजेब पर इसकी निगाह गई थी। सौदा इससे कुछ कह रही थी, वो हैरानी से देख रहा था। देखा आपने, कुछ समझ आया या नहीं अब भी? मम्मी, कुछ देर कबल ही शाहजेब मुझसे मिलकर गया है और मुझे मालूम है वो सौदा के साथ लॉन में बैठा है। ये परेशान होने वाली बात तो नहीं?
آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں پھر؟ اس کے لہجے میں مکمل اعتماد و بھروسہ تھا۔ میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا، اور اس وقت وہ اس لڑکے کے ساتھ گزار رہی ہے۔ شاہ زیب بھائی ہے میرا۔ لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ سوتیلا اور سوتیلا سوتیلا ہی رہتا ہے۔ اور وہ لڑکی کون ہوتی ہے ہماری عزت نیلام کرنے والی؟ ممی پلیز، آپ ایک سیدھی بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ سودا اور شاہ زیب پر میں خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں، اس نے ان کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں شاہ زیب سودا کا ہاتھ تھام کر غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سودا اس سے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی تھی۔ عمرانہ نے سخت تنقیدی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف، یہ کیسی بے قراری ہے جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ کے ساتھ ہم سب بھی ایک اذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب آپ کو بے سکون اور بے چین دیکھتے ہیں، ہمارا بھی سکون و چین ختم ہو جاتا ہے۔ زرقا بیگم یوسف صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ میں یہاں بے اختیار ہوں۔ میرے دل کی وہ حالت ہے جو کسی ڈوبتے شخص کی ہوتی ہے، جو تنے کے سہارے کا متلاشی ہوتا ہے۔ بے حد ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا ان کا۔ بابا صاحب اور نوفل کے سمجھانے پر بڑی دقتوں سے جہاں آرا کے گھر جانے کی ضد سے دستبردار ہوئے تھے وہ، کہ نوفل نے وعدہ کیا تھا ان کے بارے میں تمام معلومات خود فراہم کرے گا، لیکن نوفل خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا کہ دوسرے دن جہاں آرا ایڈمٹ ہو گئی تھیں اور بالی سے ملنے والی معلومات بھی کسی طرح مطمئن نہ کر سکیں۔ یوسف صاحب کی حالت ناقابل فہم تھی۔ زندگی کی خواہش ان میں ماند پڑتی جا رہی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ بابا صاحب بھی ان کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ لاریب زندہ لاش کی مانند اسپتال سے گھر شفٹ ہو چکا تھا۔ گولی کے زخم نے وقتی طور پر اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ اصل نقصان اس کا نروس بریک ڈاؤن نے کیا تھا، جس سے وہ کومے میں جا چکا تھا۔ نوفل کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر مارے خوف کے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب وہ سانس لیتا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس کی یہ حالت کب تک برقرار رہنا تھی، کب ہوش آنا تھا اور آنا بھی تھا یا نہیں، یہ صرف اللہ کو ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر بھی فقط تسلیوں کے سوا کچھ نہ دے سکے تھے۔ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد اس کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک میل نرس ہر وقت اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود رہتا تھا۔ سامیہ بیگم اور اذہان کو چپ لگ گئی تھی۔ ہر چھوٹی بڑی سماجی تقریب میں حصہ لینے والی سامیہ بیگم یہ بھول چکی تھیں کہ گھر سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ دوستوں کی محفل میں وقت گزارنے والے اذہان صاحب کو بھی سب کچھ بھول گیا تھا۔ پورے بنگلے پر وحشتناک ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے غم میں مبتلا، ارد گرد سے بے نیاز تھا۔ مالکوں کی خاموشی نے ملازموں کو بھی محتاط و اداس کر دیا تھا، اور اس طرح چلتے پھرتے تھے کہ قدموں کی بھی آواز نہ ابھرتی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں صرف زرقا بیگم اور نوفل تھے جو یوسف صاحب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی زرقا بیگم انہیں اور نوفل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پاپا، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا؟ آپ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کر سکتے ہیں؟ میرے علاوہ آپ کسی اور سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ خیال ہی مجھے جیلسی میں مبتلا کر رہا ہے۔ نوفل نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ کی جگہ صرف آپ کی ہی ہے، پھر کسی ان دیکھے وجود کے لیے اتنی محبت اور تڑپ؟ آپ میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے بیٹا۔ وہ ایک آہ بھر کر گویا ہوئے، یہ سب سزا ہے میرے گناہوں کی۔ میری بدعمالیوں نے یہ دن دکھایا ہے مجھے۔ میں نے لمبی سزا پائی ہے، پھر بھی ابھی سزا باقی ہے۔ میں نے آپ کو ان سے ناواقف رکھا، بہت احتیاط و خفیہ طریقے سے آپ کی نگرانی کرتا رہا کہ آپ کے قدم کہیں اس دلدل کی جانب نہ اٹھ جائیں، جوانی کے منہ زور طوفانوں میں بھٹک نہ جائیں۔ ان کے اداس چہرے پر دھیمی پرسکون مسکان ابھری تھی۔ سر چھکر یہاں میں سرخرو رہا۔ آپ کی پاکیزہ سرشت و مضبوط کردار نے میرے دل میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی۔ یہاں مجھے معلوم ہوا جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو باری تعالیٰ ضرور محفوظ رکھتا ہے، جس طرح آپ کو رکھا ہے۔ آپ کی طرح میں نے لاریب کو بھی بچانا چاہا، اس کی بھی نگرانی کی، سمجھایا، مگر ان کی مسکراہٹ پھر گہری تکلیف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سرکشی آج اس کو اس مقام پر لے آئی ہے جہاں نہ وہ موت ہے نہ زندگی۔ وہ ایک ایسی تاریکی میں ڈوب گیا ہے جس میں سویرا مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ لاریب کے نام پر نوفل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن وہ چپ رہا۔ نوفل بیٹا، آپ کب تک لاریب سے خفا رہیں گے؟ زرقا بیگم جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھیں نرمی سے بولیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں خفا نہیں ہوں اس سے۔ آپ نے ایک بار بھی اس کی عیادت نہیں کی۔ آئی ایم سوری، میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ خفگی نہیں تو اور کیا ہے؟
خفگی اس کو کہتے ہیں۔ خفگی نہیں ہے یہ، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میرا دل میرے قدموں کا ساتھ ہی نہیں دے رہا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ بہت سی باتیں اور بہت سے کام میں دل کی مرضی کے خلاف کرنے پڑتے ہیں، اسپیشلی وہاں جہاں نازک رشتوں کی بات آ جائے۔ مما، میں دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی ہونے کے باوجود اس کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ یہ سراسر منافقت و دکھاوا ہے، اور مجھ سے یہ دونوں کام بحالت مجبوری بھی نہیں ہوتے۔ جہاں آرا کی دماغی حالت میں تیزی سے بہتری آ رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ سراج و برکھا کے خوف سے آزاد ہونے لگی تھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کو پہچاننے لگی تھیں۔ اس حادثے نے نویرا کو بے حد پریشان و خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے بیٹے اور مجید کو حقیقت سے آگاہ کیے بنا اپنی تنہائی اور ماں کی بیماری، بالی اور انشرا کی فکر ظاہر کی تو وہ فوراً ہی ان تینوں کو امریکہ بلانے پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ ایک دیندار اور اعلی اخلاق کے مالک انسان تھے، ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان سے اجازت ملتے ہی نویرا نے پاکستان بات کی۔ بالی راضی ہو گئی تھی، جہاں آرا کو ساتھ لے جا کر کوئی مشکل امر نہ تھا۔ اب وہ بچوں کی طرح ہدایات پر عمل کیا کرتی تھی۔ یہاں سارا فساد انشرا نے پھیلایا تھا۔ وہ کسی طور امریکہ جانے پر راضی نہ تھی۔ بالی اس کو سمجھا کر تھک گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی سخت ترین ناراض ہونے کے باوجود نویرا نے اس کو سمجھایا تھا، منت و سماجت کی، لیکن وہ گویا پتھر کی بن گئی تھی۔ کوئی حربہ اس کی نا کو ہاں میں بدل نہ سکی تھی۔ سنو انشی، تم ہر وقت بالی سے جھگڑتی کیوں رہتی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں تم بہت ضدی اور جھگڑالو ہوتی جا رہی ہو۔ اور کیا ہو گیا ہے ایسا جس سے تم اتنی چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئی ہو؟ جہاں آرا ان کے درمیان ہونے والی کھینچتانی کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی، بالآخر منہ پھلائے بیٹھی انشرا کے قریب بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ میں جھگڑ تو نہیں رہی، ادھر بالی اور ادھر روشن آنٹی نے امریکہ آنے کی رٹ لگا کر میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا امریکہ، میں کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتی، پھر ہر وقت یہی تکرار، میرا دماغ شل کر دیا ہے انہوں نے۔ لوگ تو مرتے ہیں امریکہ جانے کے لیے، تم بہت عجیب ہو، جو جانے کے لیے مرتے ہیں وہ وہیں جا کر مرے جائیں میری بلا سے۔ ماسی کہاں اس کے پاس دماغ خراب کرنے بیٹھ گئی ہو؟ میں اس کو اب جانے کا نہیں کہنے والی، یہ خود بھی پاگل ہے، ہمیں بھی کر دے گی، فلور کشن پہ بیٹھی بالی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے ایک بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے بالی، روشن نے اتنے سالوں سے کبھی ہمیں وہاں بلانے کی بات مذاق میں بھی نہیں کی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہر وقت کیوں کہتی رہتی ہے وہاں آنے کا؟ اس لمحے انشرا اور بالی نے شدت سے یہ تبدیلی ان میں نوٹ کی کہ وہ ہوش و حواس میں آتی جا رہی ہیں۔ وہ وہاں تنہا محسوس کرنے لگی ہوں گی خود کو، بیٹے اور خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے بھلا کیسی تنہائی، برسوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے، مجھے تو کوئی دوسرا ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیسا دوسرا معاملہ نانو؟ انشرا کو ایک عرصے بعد اس طرح دانشمندانہ و تفکرانہ انداز میں گفتگو کرنا مسرور کرنے لگا۔ خدا نخواستہ وہ کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں، وہ سب بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا اسکائپ پر بات کرتے ہوئے، سب ٹھیک تو ہیں؟ وہ دونوں اپنی تکرار بھول کر ان میں دلچسپی لینے لگیں۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، یہ میرا دل کہتا ہے، لیکن کمبخت یہ نہیں بتاتا کہ کیا کہتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، ماسی اب تو تمہیں برکھا اور سراج سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ نظر نہیں آتے ہیں نا؟ بالی نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا جو مر جاتے ہیں وہ کبھی پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آتے، یہ دنیا بہت بری جگہ ہے، جو ایک بار آ گیا وہ دوبارہ غلطی سے بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ تیز و ترار خراٹ ٹائپ کی جہاں آرا بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی، چہرے کی سختی، آنکھوں کی مکاری سب مان پڑ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا یہ دنیا بری ہے اور برکھا اور سراج بھی برے لوگ ہیں، برے لوگوں کا دل بری جگہ پر ہی لگے گا، وہ واپس آئیں گے۔ پھر ڈاکٹر بولا آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح کہا ہے ڈاکٹر نے نانو، کچھ عرصے بعد عاکفہ اور آنٹی واپس آ جائیں تو آپ کو وہ نماز بھی سکھائیں گی اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں گی۔ انشرا نے کہا، میں تم سے پوچھ کر نماز پڑھتی ہوں، کیا تم مجھے غلط طریقے سے نماز پڑھا رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ بڑبڑائیں۔ نہیں، میں نے بھی نماز اور قرآن کی تعلیم آنٹی سے ہی لی ہے، میرا مطلب ہے آنٹی مجھ سے زیادہ اچھے طریقے اور آسانی کے ساتھ آپ کو سکھائیں گی۔ یہ ٹھیک ہے، عاکفہ کی ماں خاصی دیندار و اچھی عورت ہے، وہ آ جائیں تو میں روز ان کے پاس جایا کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ رانی نہیں آئی آج کھانے میں کیا پکے گا؟ بالی کو یاد آیا۔ بہت جلدی خیال آیا ہے، کھانا کھانے کا ٹائم دیکھ رہی ہو، اب پکانے کا ٹائم نہیں ہے، امریکہ جانے کے خیال سے نکلو تو خیال بھی آئے کچھ، چلو آج باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔
सौदा का लहजा पूरा एतमाद व मजबूत था। इसके मोमी रुखसारों पर आंसू मोतियों के मानंद गिर रहे थे। जिस्म तूफान की जद में आई नाजुक शाख की तरह कांप रहा था, मगर लहजा बहुत मजबूत और बेलचक था। वो जैद की आंखों में देख रही थी। जैद की आंखों में सुर्खी नुमाया थी और सुर्खी में हल्की हल्की नमी चमकने लगी थी। वो हक तक इसकी तरफ देख रहा था। प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पहली बार भाई को खुश देखा है। आप भाई की खुशियां किस तरह मिट्टी में मिला सकती हैं? मुझे आप बेटा नहीं मानती, मगर भाई तो आपकी सगी औलाद हैं, रहम करें इन पर। शाहजेब इनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा था। शाहजेब, तुमको कोई जरूरत नहीं है इनसे रहम की भीख मांगने की। मोमानी की हाँ भी अब मेरे इरादे को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। अब इनके साथ रहना ही नहीं चाहती मैं। मुझे तलाक चाहिए। वो झुककर शाहजेब का हाथ पकड़कर उठाते हुए जुनूनी अंदाज में बोली, सौदा, इस मनहूस लफ्ज को क्यों बार बार मुंह पर ला रही हो बेटी? ऐसी बातें घर में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ताल्लुक ही तोड़ दिया जाए। शरीफ लड़कियों के लिए ऐसी बातें मायूब होती हैं। समरुद बेगम ने आगे बढ़कर इसको समझाना चाहा। शरीफ लड़कियों के लिए ऐसी बातें मायूब होती हैं मुमानी जान। जब लड़की पर इसके भाई के साथ बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाता है, ये इल्जाम एक बार नहीं बार बार लगाया जाए, तो फिर लड़की शरीफ कहाँ रहती है? इज्जतदार किस तरह कहलाई जा सकती है? मैं शरीफ हूँ ना इज्जतदार? मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनी निगाहों में गिर गई हूँ। वो इनसे लिपट कर रोती। मैं रोज रोज मरने और जीने से तंग आ गई हूँ। मुमानी की निगाहों में मेरी वक़्त ना पहले कभी थी और ना अब कभी होगी। बेहतर यही है कि तुमको आज़ाद कर दिया जाए, ताकि तुम अपनी मर्जी से मुंह काला करती फिरो, बदकिरदार लड़की। इमराना ने इसकी बात खता की। मम्मा, आपको भाई की खुशियों का भी ख्याल नहीं? खत्म करें इस बहस को। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मायदा, जो भाई के चेहरे पर फैले हुज़्न दुख को खूब महसूस कर रही थी, इनको समझाने की कोशिश करने लगी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है। उन्होंने बुरी तरह इसको लताड़ा, मगर वो भी इनकी ही बेटी थी। बेला खौफ वो आगे बढ़ी और जैद का हाथ पकड़कर गोया हुई। भाई, आप जाएं यहाँ से। मम्मा को खुद मालूम नहीं है कि वो जो करना चाह रही हैं इसका अंजाम किस कदर भयानक है। आप चलें प्लीज। वो इसका हाथ पकड़कर इल्तिजाइया अंदाज में बोली। जाओ बेटा, मायदा ठीक कह रही है, जाओ यहाँ से ताकि ये तमाशा खत्म हो। इमराना ने अपना घर तबाह करके भी कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। मेरे बच्चों का घर मेरे होते हुए बर्बाद नहीं होगा। मोहन्नस साहब हलीम तबीयत के मालिक थे। इनको गुस्सा कभी कभार ही आया करता था, और जब आता था तो कोई सामने ठहर नहीं सकता था। अब भी इनको गुस्से में देखकर इमराना भी होंठ भींच कर रह गई। कुछ कहने की हिम्मत ना हो सकी थी। समरुद, सौदा को लेकर जाओ। मैं किसी के मुंह से कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी फैसले करने के लिए मैं जिंदा हूँ। भाई साहब, जो मैंने देखा है इसको कैसे झुटलाऊं? बल्कि खामोश हो जाओ इमराना। अब सौदा और शाहजेब की कोई सफाई नहीं पेश की जाएगी। तुम्हें इतना कुछ सुनने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा तो ना सही। मैं अभी मुदस्सिर को बुलाकर इस रोज रोज के झगड़े को ही खत्म करना चाहता हूँ। वो गुस्से से कहते हुए वहां से चले गए, और उनके जाते ही इमराना भी वहां से पांव पटकती हुई चली गई। मायदा जैद को ले गई थी। वो सब वहां से लाउंज में आकर बैठ गए। सौदा सर झुकाए हुए रोए जा रही थी। वो बुरी तरह से घायल होकर रह गई थी। इमराना ने एक बार नहीं कई बार इसकी किरदार कशी की थी। हर बार लफ्जों की संगबारी की थी। बाज मौकों पर हाथ भी उठाया था। इसकी इज्जत ही नहीं, इज्जत नफ्स भी मजरू की थी, और आज तो बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। शाहजेब के साथ जिस बेहयाई के साथ इन्वॉल्व किया गया था, वो इसकी कुव्वत बर्दाश्त को बिल्कुल ही रेजा रेजा कर चुका था, और पहली बार इसकी जबान खुली थी। बेटी, अब चुप हो जाओ। आज तो आपने भी हद कर दी। कोई इस तरह भी तलाक मांगता है? इमराना बहू की दिली मुराद है ये। जैद मियाँ का चेहरा देखा था किस तरह बुझ गया था। वो बिल्कुल ही हार गए थे। कोई कुछ भी कहे, तुम भी भाई की जिंदगी से नहीं निकल सकी, तो मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। अच्छी बातें करो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सब अच्छा होगा। अभी मुदस्सिर आने वाले हैं, इस मामले को वो ही मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इमराना की ज्यादतियां हद से बढ़ गई हैं। समरुद बेगम इन्हें समझाने लगी। वो लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकले थे। कार अंशरा ड्राइव कर रही थी। इन लोगों के दरमियान हल्की फुल्की बातें हो रही थी। मां अंशरा को महसूस हुआ कि कोई इनकी कार का ताक़ुब कर रहा है। बाली ने भी नोट किया था, जो फ्रंट सीट पर विराजमान थी। क्या तुम भी वही फील कर रही हो जो मैं फील कर रही हूँ? अंशरा ने बैक मिरर में नानी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हाँ, एक कार हमारी तरफ आ रही है, रेस्टोरेंट से फॉलो कर रही है हमें। हालांकि इसका फासला काफी है, लेकिन फिर भी ये मुसलसल पीछे आ रही है। बाली की सफेद
रंगत जर्द पड़ गई थी। ये कौन है और इनका मकसद क्या है? ये क्यों फॉलो कर रहे हैं? लारेब का कोई साथी ना हो वो ऐसी हरकत कर सकता है। तुम तो कह रही थी वो कौमे में जा चुका है। नौफल भाई ने यही बताया था कि वो कौमे में है, और इतनी जल्दी वो कौमे से कैसे निकल सकता है जो ऐसी हरकत करे? आहिस्ता बोलो, नानी की आंख लग गई है, वो सुनेंगी तो परेशान हो जाएंगी। पहले ही मुश्किलों से खौफ से बाहर निकली हैं। वो पीछे देखती हुई आहिस्तगी से गोया हुई। जहाँ नानी सीट से टेक लगाए हुए सो रही थी, दवाओं के जेर असर वो अक्सर सो जाया करती थी। मुझे बेहद डर लग रहा है, वो कार मुसलसल पीछे आ रही है। हमारे साथ कोई मर्द भी नहीं है, हमें तन्हा देखकर फॉलो कर रहा है कोई। बारी मुड़कर देख रही थी, पीछे ट्रैफिक रवां-दवां थी और वो स्याह मर्सिडीज रास्ता निकालकर करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक वो करीब आने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन पीछा जारी था। चेहरा नजर नहीं आ रहा, मालूम नहीं वो एक है या दो। बस बहुत खौफजदा हो गए। मैंने भी सोच लिया है वो गाड़ी जैसे ही करीब आएगी मैं हिट कर दूंगी। मैं कहती हूँ ये सब करना फजूल है, तुम कार दौड़ाओ, घर के करीब ही हम पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो इसी चक्कर में वो घर तक पहुंच जाएं, जो ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त जहाँ आरा बेदार होकर गोया हुई। पहले तो नींद आती न थी और अब ऐसी आती है कि हर जगह खुद ब खुद ही आंखें बंद हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। ये मेडिसिन की वजह से है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सुकून मिले। पुरसुकून मैं बहुत हो गई हूँ, मगर कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी के कुछ दिन कहीं गुम हो गए हैं। वो गुमशुदा दिन मैंने किसी और दुनिया में गुजारे हैं। अजीबो गरीब दिन, जिसकी कोई याद कोई परछाई भी मेरे हावसे में मौजूद नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, मासी प्लीज इतना मत सोचें, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। दिमाग पर जोर देना जरा भी मुनासिब नहीं है। अभी इलाज चल रहा है। इस असना में वो ब्लैक मर्सिडीज गायब हो गई थी। इन दोनों ने सुख का सांस लिया और कार घर की सिमत जाने वाले रास्ते पर डाल दी। ये इनकी गलत फहमी थी, कार पीछे ही आ रही थी। यूसुफ साहब दिल की वहशतों से घबराकर यतीम खाने चले आए थे। वहां मौजूद बेसहारा और बेआसरा बच्चों के लिए जरूरियात जिंदगी की अशिया के अलावा बहुत से तहाइफ भी मुलाजिमों के हमराह लेकर आए थे। गुज़श्ता कई सालों से इनका ये मामूल था। वो दीगर साजो सामान मुलाजमीन के हाथों वहां के इंचार्ज को पहुंचाते रहते थे। अलबत्ता तहाइफ बच्चों में खुद अपने हाथों से तकसीम किया करते थे। तहाइफ पाकर जो इन बच्चों के चेहरों पर खुशी और आसूदगी चमकती थी, वो चमक इनके बेसुकून दिल को सुकून देती थी। वो सरशार हो जाते थे। आज भी खासा वक्त इन बच्चों के साथ गुजारकर वो घर आ रहे थे। रास्ते में इनकी निगाह एक चेहरे पर पड़ी और इस चेहरे को वो हजारों लाखों में शनाख्त कर सकते थे। वो 100% जहां आरा थीं। 2 जवान लड़कियां इनके दाएं बाएं चल रही थीं और फिर पार्किंग एरिया में खड़ी कार की तरफ बढ़ गई थीं। वो जो एक रेस्टोरेंट के बाहर लॉन में चाय पी रहे थे, चाय का कप भरा हुआ छोड़कर और बिल अदा करके बाहर आए तो वो कार खासी दूर सड़क पर रवां-दवां दिखाई दी। इस वक्त इनके जिस्म में नौजवानों जैसी फुर्ती आ गई और वो मिनटों में इस कार का पीछा करने लगे थे। जोश जज्बात ने खून की रवानी बढ़ा दी थी। बड़ी तवील और कठिन रियाजत के बाद वो मंजिल मकसूद पर पहुंचने वाले थे। इतने माहों सालों बाद भी जहां आरा में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी, माँ सिवाय इसके कि वो बुढ़ापे की सरहदों की मुसाफिर बन गई थी, लेकिन फिर भी पहली निगाह में ही शनाख्त की जा सकती थी। वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इनकी कार तक पहुंच जाए, मगर रास्ते में ट्रैफिक रुकावट डाले हुए था। फिर चंद लम्हों के लिए वो कार बिल्कुल ही निगाहों से ओझल हो गई थी। वो घबराकर एक शॉर्टकट की तरफ बढ़े और कुछ देर में ही इसके पीछे जा पहुंचे। वो कार एक बंगले के आगे रुक गई थी। मुदस्सिर साहब तशरीफ ला चुके थे और तमाम हालात जान चुके थे। सौदा अपने कमरे में जा चुकी थी। बुआ इसके लिए चाय बनाकर लाई थी और हस्बे आदत नसीहतों की डोज भी देती जा रही थी। दूसरी तरफ इमराना ने फोन करके रिजवाना को सारा माजरा सुनाया और साथ ही वहां आने की दावत भी दी, और वो आधे घंटे से कबल ही वहां पहुंच चुकी थी। इमराना, जो मोहन्नस साहब के गुस्से से दिल ही दिल में हिरासा हो रही थी, बहन और भांजियों को देखकर इन्हें हौसला मिला था। मायदा माँ से मायूस होकर जैद के पास आ गई थी, जहां वो सर दोनों हाथों में गिराए दिलगीर सा बैठा था। मायदा की आमद पर भी इसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। वो इसकी हालत देखकर तड़प कर आगे बढ़ी और गुलूगीर लहजे में बोली, भाई भाई आप मायूस ना हो, डैडी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डैडी के आगे मम्मा की एक नहीं चलेगी। मैं किस तरह से मम्मा को शिकस्त खुर्दा देख सकता हूँ मायदा? शिकस्त मम्मा आपकी वजह से नहीं, अपनी जिद तो अकड़ की वजह से मिलेगी।
आप ऐसा कुछ ना सोचें, रिलैक्स हो जाएं। किस तरह रिलैक्स हो जाऊं? तुमने सुना नहीं, सौदा भी मेरे साथ रहने पर तैयार नहीं। वो इस अमर का इजहार एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। वो सर उठाकर गंभीर लहजे में बोला। मायदा ने इसकी आंखों में सुर्ख आग भड़कती देखी तो सहम गई। इसका रीजन ममा की जात हो सकती है, शाहज़ेब हरगिज नहीं। ओह शिट, मेरा मकसद ये नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं, जिस तरह मैं और तुम। एग्जैक्टली भाई, मैंने भी यही देखा है और मैं कसम खाकर कहती हूँ सौदा ने कभी किसी को इस नजर से देखा ही नहीं। वो अपनी जात में गुम रहने वाली बेखबर लड़की है। आप इसकी तरफ से दिल कभी मैला मत कीजिएगा। अभी इनकी बातें जारी थीं जहां मुदस्सिर की कॉल आई और फिर घर के सभी मेंबरान हॉल रूम में जमा हो गए थे। सौदा और बुआ को बुलाने के लिए मुदस्सिर साहब ने शाहज़ेब को भेजा था। क्या हुआ? तुम तो बहुत बहादुर हो, ताया जान के सामने कह सकती हो, फिर ये सब पापा के सामने कहने से क्यों हिचकिचा रही हो? वो बहुत खफा था। अरे मियाँ, इस बच्ची का क्या कसूर? इमराना बहू की चलत्तर ही ऐसे हैं। इनके दिमाग पर जिद सवार है अपनी भांजी उर्वा को बहू बनाने की। इसी चक्कर में वो उल्टे सीधे चक्कर चलाती रहती हैं। बुआ ने घबराई हुई सौदा का साथ दिया। क्या उर्वा साहिबा के लिए दुनिया के तमाम लड़के मर गए हैं जो वो हमारे भाई को हासिल करने के लिए ये सब कर रही हैं? ये सब इमराना बहू की साजिशें हैं और कुछ नहीं। अरे बेफिक्र रहें बुआ डार्लिंग, माँ बदौलत ने बड़ी बड़ी साजिशों का मुकाबला किया है। ये घटिया साजिश क्या हैसियत रखती है? बुआ इसके डार्लिंग कहने पर हंस दी, मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। वो हॉल में पहुंचे तो इमरान और मुदस्सिर साहब में शदीद तकरार हो रही थी। फिर इमराना को पतंगे यूं भी लग गए थे कि इनके बराबर में उरूसा बराजमान थी। सादगी, खुलूस और मुतानत जिसके चेहरे से जाहिर थी। सौदा को देखकर इन्होंने हस्बे आदत हाथ पकड़कर इसको अपने पहलू में बिठाया और इनसे सख्त लहजे में कहा, तुम बीमार सहनियत की औरत हो। तुम्हारी इस कोताह सोच, महदूद सहन ने हम सब की जिंदगियां खराब की हैं। पहले तुम और तुम्हारी बहन ने ऐसे ही घटिया इल्जाम लगाकर एंड इस वक्त जब उरूसा की बारात आई थी, घर आई बारात लौटा दी थी और मेरे हवाले से उरूसा को इतना रुस्वा किया और साथ ही मेरी जिंदगी भी इतनी अजीरन की कि मजबूरन मुझे उरूसा से निकाह करना पड़ा। इसके बाद भी तुम्हें चैन न आया मुझसे। बच्चे छुड़वाए, घर और घर वाले छुड़वाए, उरूसा को किसी से मिलने ना दिया। उरूसा के रिलेटिव्स और पड़ोसियों में इतनी रुस्वाई की कि वो आज तक किसी से निगाह मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। और अब वही दाव तुम अपने बेटे पर चला रही हो। कैसी माँ हो तुम, जिसको अपने बेटे की कोई खुशी अजीज ही नहीं। तुम ना औरत हो ना माँ हो, सिर्फ आग हो जो हर शय को जला देती है। मुदस्सिर साहब के लहजे में दुख था। आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे आग कहें, डाइन कहें, बला कहें, मगर उर्वा मेरी बहू बनेगी। चलें, आपकी खुशी के लिए मैं जैद को दी गई कसम वापस ले लेती हूँ। जैद सौदा को तलाक नहीं देंगे, मगर इनको उर्वा से भी शादी करना होगी। वो शर्ती अंदाज में गोया हुई। नहीं बड़ी ममा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कभी अपनी ममा के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट नहीं देखी। मैं नहीं चाहूंगा मेरी बहन भी ऐसी मुस्कुराहट से महरूम रहे। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उर्वा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाहज़ेब ने आनन फानन फैसला किया। तुम मेरे जैद की जगह कभी नहीं ले सकते। वो तीनों हैरत से करीब रुकती कार को देख रही थीं। ये वही कार थी जो इनका पीछा कर रही थी और अब सामने आ गई थी। अंशी, ये यूसुफ साहब है, मगर ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए हैं? बाली ने कार से निकलते हुए यूसुफ साहब को देखकर हैरत से कहा। इस असना में वो करीब आ गए थे। जहांरा बेगम, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इल्तजाइया अंदाज में कार का दरवाजा खोलकर जहांरा से बोले। कौन हो तुम? जहांरा इनको पहचान न सकी। मैं यूसुफ हूँ जहांरा, यूसुफ। नवीरा को लेकर आई थी ना तुम मेरे पास? नवीरा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? जहांरा। इनकी हालत दीवानों जैसी थी। न इनको आसपास का ख्याल था, न गेट खोलते चौकीदार का, और न ही कार से बाहर निकलकर बुत बनी खड़ी अंशिरा का, जो अपने बाप को बाप के रूप में देख रही थी। इसकी शफाफ पेशानी शिकनों से पुर थी। अरे आप यूसुफ साहब, आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। जहांरा ने कार से बाहर निकलकर मुस्कुराकर कहा। जो खुद को नहीं बदलता इसको वक्त बदल देता है। मुझे भी वक्त ने बदल दिया और ऐसा बदला है कि मैं खुद को पहचान न सका। वो तो लग ही रहा है। इनके लहजे में तंजुबरा। मुझसे इस लहजे में बात मत करो जहांरा। मैं टूटकर बिखर गया हूँ, किरची हो गया हूँ। जो झुकना नहीं जानते वो इसी तरह टूटकर बिखर जाया करते हैं। अंशरा चौकीदार को चाबी देकर कार अंदर लाने का कहकर अंदर चली गई थी, जबकि बाली वहीं खड़ी थी। मुझे वक्त ने सब सिखा दिया है, सब समझ गया हूँ मैं। मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे मेरे बच्चे के मुतालिक बता दो, कहाँ है वो? वो इर्द गिर्द से बेनियाज खड़े गिड़गिड़ा रहे थे।
ماسی ہم اندر چل کے بات کر سکتے ہیں، یہاں مناسب نہیں لگ رہا۔ آتے جاتے لوگ متوجہ ہونے لگے ہیں۔ بالی کو یوسف صاحب پر ڈھیروں ڈھیر ترسانے لگا۔ اندر جا کر کیا بات ہوگی؟ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے یوسف صاحب، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی سرد مہری و بے رخی تھی۔ ماسی کی کتاب کے کئی اوراق پلٹے تھے اور کٹھن وقت سامنے تھا جب وہ اور نویرہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے اور وہ ہر سطح پر فرعون ثابت ہو رہے تھے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی، یوسف صاحب ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ چوکیدار، اس آدمی کو دھکے دے کر گیٹ بند کر دو۔ یہ مکافات عمل ہے، میں جانتا ہوں، کل تمہاری جگہ پر میں تھا، مگر مجھ پر رحم کرو، میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ماسی، اللہ کے واسطے اتنی سنگ دل نہ بنو، لان میں بیٹھ کر ان کی بات تو سن لو، ان کا نہیں تو اپنی طبیعت کا ہی خیال کرو۔ بالی کی منت و سماجت پر وہ ان سے لان میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر بات کرنے پر آمادہ ہوئی۔ بے حد شکریہ بیٹا، سدا خوش رہیں آپ۔ وہ بالی کے سر پر ہاتھ رکھ کے ممنونیت سے گویا ہوئے۔ کس بچے کی بات کر رہے ہیں آپ یوسف صاحب؟ آپ نے خود ہی کہا تھا وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا گناہ ہے۔ اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد آپ سخت مخالف تھے، اس بچے کے دنیا میں آنے کے آپ سخت مخالف تھے، اتنے مخالف کہ آپ نے نویرہ کو زندہ قبر میں دفن کروانے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ نویرہ کو قبر سے نکلوا دیا تھا، مگر آج تک قبر میں زندہ دفن ہوں۔ میری سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بھٹکا ہوا ہوں میں، کہاں کہاں تمہیں اور نویرہ کو تلاش نہ کیا، مگر ہر جگہ سے ناکام و نامراد واپس لوٹا ہوں۔ وہ عاجزی اور بے بسی کا پیکر بنے ہوئے کہہ رہے تھے۔ امیروں کو لگتا ہے پیسہ اور دولت ہمارے پاس ہے تو ہم ہر ایک کو اپنی طاقت و شہزوری سے کچل کر ختم کر دیں گے، ہے نا؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اللہ سب کا ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب اٹھتی ہے تو آواز نہیں ہوتی۔ جہاں آرا کے لہجے میں پرانے زخموں کا درد بول رہا تھا۔ میرا دل کہتا ہے میرا بچہ زندہ ہے، بتاؤ جہاں آرا کہاں ہے؟ وہ ان کی طنزیہ باتوں کو نظر انداز کر کے بولے۔ انشرا کھڑکی کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، لیکن اس کے دل میں بھی کوئی نرمی و لچک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ رانی کے سخت رویے کو پسند کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہو۔ میں نے کہا نا، آپ کے حکم کے مطابق وہ بچہ ضائع کر دیا گیا تھا۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ سراسر، پھر سچ آپ ثابت کر دیں۔ جہاں آرا بیگم، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ آپ جیسے بڑے لوگوں کا امتحان لینے کی ہم جیسوں کو کہاں جرأت ہو سکتی ہے؟ آپ حسب عادت الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کے اندر کی جہاں آرا بیدار ہونے لگی تھی۔ جو تم مانگو گی وہ میں دوں گا، روپیہ، پیسہ، دولت، جائیداد، ہر شے دینے کو تیار ہوں۔ بدلے میں آپ کو بچہ دے دوں؟ اگر بچے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایدی ہوم سے جا کر لے آئیں، کام بن جائے گا۔ ماسی، کیوں ان کے جذبات کو گھائل کر رہی ہو؟ صاف صاف بتا دو نا ان کو کہ ایک بیٹی کے باپ ہیں یہ، انشرا ان کی بیٹی ہے۔ بالی سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ بول اٹھی۔ انشرا میری بیٹی ہے؟ میری بیٹی انشرا؟